नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानकर स्नेह श्रद्धा निमित्त मु कृतज्ञता जनाऊँ। आपण माने जो विपुल श्रद्धा और सम्मान मते यूट्यूब चैनल माध्यम प्रदान करुछंती सेथि निमित्त मोर कृतज्ञ। आपण मानक अनुरोध रे मु आज सही बहुत चर्चित नाटक प्रोफेसर विजय शतपथी नाटक कोकुआ आलोचना करिया पई जाउछि। कोकुआ आलोचना करला बेलकु मु तीन भाग रे याकु विभक्त करुछि। तीन भाग रे मु कोकुआ नाटक को आलोचना करिवे। प्रथमे तार कहानी, द्वितीय तार चरित्र एवं तृतीय तार मंचायन। विद्यार्थी बंधुगण मु ए आलोचना आरंभ करिया पूर्व आपण मानकु गोटिए मात्र कथा कहबी परामर्श देबे। आमे जेतेबेले नाटकर आलोचना बा नाटकर उत्तर परीक्षा खातार लेखु सेतेबेले प्रायतः ताहार कहानी उपरे प्राधान्य देई थाउ। कहानीटी लेखि लेखि आमर प्रश्नोत्तर सरी जाए, किंतु आपण माने समस्ते जानती जो साहित्य बोली गोटे शब्द अच्छी एवं सही साहित्यर एक अंश विशेष होची नाटक। ए नाटकर मौलिक विशेषत्व संपर्क रे आपण जानते। नाटकटी को आमे नाटक कहिबा जेतेबेले ताहा मंचायन हबो, मंच हबो, मंचस्थ हबो। आमे परीक्षा खातारे मंचायन संपर्क रे बहुत कम लेखु, अति बेसी शेष रे गोटिए पैराग्राफ। किंतु ना बंधुगण, मंचायन नाटक आलोचनार एक गुरुत्वपूर्ण अंश। तेणु आपण माने जो नाटक भी आलोचना करंतु तार मंच सफलता संपर्क रे, मंच विफलता संपर्क रे आपण दुईटी अन्यून दुईटी पैराग्राफ लिखिबे। कहानी संपर्क रे गोटिए पैराग्राफ लिखिबे बा दुई पैराग्राफ लिखिबे। चरित्रायन संपर्क रे गोटिए पैराग्राफ लिखिबे। संलाप संपर्क रे गोटिए पैराग्राफ लिखिबे एवं मंचायन, मंच सफलता बा मंच विफलता माध्यम विषय रे आपण दुईटी पैराग्राफ लिखिबे, तापरे उपसंहार लिखिबे। तेणु एपरि 6-7टी पैराग्राफ 3टी बा 3.5 पेज भितरे आपण लिखिबे जदि 15 मार्क रो प्रश्नर उत्तर दउछंती। तेणु यार मंचमूल्य संपर्क रे आलोचना करिबा एवं चरित्रायन संपर्क रे आलोचना करिबा, कहानी संपर्क रे आलोचना करिबा, संलाप संपर्क रे एठी आलोचना करिबा बेसी परिसर नाही बा मु से संपर्क रे जेहेतु आपण माने समस्त किछि ना किछि ज्ञान रहिछि, मु संलाप आलोचना करिबि नाही। कोकुआ नाटक संपर्क रे जेति प्रशंसा करा जाय करा जीवो ता कम पड़िजो, ता उणा हिजो। एहीपरि यह एक सफल नाटक, एहीपरि यह एक प्रासंगिक नाटक, एहीपरि एक समस्या धर्मी नाटक। तेणु विजय शतपथी प्रथमे ओडिया नाटक को बा ए कोकुआ नाटक माध्यम रे ओडिया नाटकर कहानी रो प्रयोग विधि रे परिवर्तन आणुछंती। नाटक केवल मनोरंजन धर्मी नुहे, मनोरंजन धर्मिता सह, मनोरंजन धर्मिता सह एटी मनोरंजन धर्मिता को अग्राह्य करा जाय नै। कोकुआ नाटक रे भरपूर मनोरंजन रहिछि। ए जो नाटक रे जो नाटकीयता रहिछि एवं जो उत्कंठा रहिछि ओ नाटकर कहानी रे जो बारंबार मोड़ परिवर्तन होछि त्या दर्शक मान को उत्कंठा प्रदान करता है एवं आनंद प्रदान करता है। तेणु
ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ସହ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଏ ନାଟକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିମ କାଳରୁ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ମାନେ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତିର ସ୍ରୋତରୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ କୋକୁଆ ନାଟକଟି ରଚିତ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଧାମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ଏ ଲାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ବା ଧାମାଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ, ତାହା କେବଳ ଏଠାରେ ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଏକ କାରଖାନା ହେବ। କାରଖାନା ହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ ହେବ। ବିସ୍ଥାପନ ହେଲେ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଆଦିବାସୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାମାଜିକ ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯଦି ବହୁ ଜାଗାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ରାଉରକେଲାରେ, ଏପଟେ ପାରାଦୀପରେ, ବହୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ପୋସ୍କୋ ହେଇପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ତାହା ସଚେତନ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ହେଇଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପନ ଯେତେ କମ୍ ହେଇପାରେ, ଆମେ ପ୍ରଗତିକୁ ବା ଶିଳ୍ପ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ରହୁନାହିଁ। ବିସ୍ଥାପନକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ନା ଜମି ଦେଲେ, ନା ଚାକିରି ଦେଲେ, ନା ଜୀବନର ନିଶ୍ଚିତତା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କାରଖାନା ନିମିତ୍ତ ଯାଉଛି ସେ କାରଖାନାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାରର 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଯାଉଛି, କିଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଦେଖିପାରନ୍ତି, ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଓ ସର୍ବପୁରାତନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏ ନାଟକଟି ରଚିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ এই କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହାର ମିଥ୍ ଧର୍ମିତା, ସେ କଥା ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି, କାହିଁକି କୋକୁଆ ନାଁଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ମିଥ୍ ଧର୍ମିତା ଏ କଥା ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରମାନେ। ଏଥିରେ ଦାମ, ଅତନୁ, ବିଦେଇ, ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ, ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି, ଶିବୁ, ଗୌତିଆ, ମନିକା। ଘଟଣାଟି ଧାମାଗୁଡ଼ାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। ସେ ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ। ମାତ୍ର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଶିବିର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆଶ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥାଏ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନିମିତ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ। ଏବଂ এই ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ଭିତରେ এই ଯୋଉ ନକ୍ସଲବାଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, এই ନକ୍ସଲବାଦ ହେଉଛି এই କୋକୁଆ ନାଟକର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। କାହିଁକି ନକ୍ସଲବାଦ ହୋଇଛି? ଏବଂ এই ନକ୍ସଲବାଦ ହେଉଛି ଯେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଯୋଉ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୁଣ୍ଠନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇଏ ହେଉଛି ଏ କୋକୁଆ ନାଟକର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବା ସାରାଂଶ। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସାମାଜିକ ଜାଗରଣ ଏବଂ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ନକ୍ସଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ନକ୍ସଲ ଭିତରେ ଏଠି ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ନକ୍ସଲ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବୁ, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶିବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ନାୟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନକ୍ସଲ ନେତା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଚରମ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ହିଁ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଆଣିପାରିବେ, ସେ ହିଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଉ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି। ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି এই ଚରିତ୍ରଟି ଆହତ ହେଇକି ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ଗୁଳିରୁ ଆହତ ହେଇକି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ନକ୍ସଲ ହେଇ ରହିବନି, ସେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଜୀବ। ଏଇଠି ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ଅଜୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ସହପାଠୀ ଏବଂ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର କନ୍ୟା ମନିକା ସହିତ ତାର ଆଗରୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଯାଉଛି। ଏବଂ ନାଟକର ଶେଷ ବେଳକୁ ମନିକା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଅତନୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସିଏ IPS ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେ ନକ୍ସଲ ଦମନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ତାହାର ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଫିସର। ତେଣୁ ସେ ଅଜୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେ ଆଶ୍ରମକୁ, ଏବଂ ଅଜୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଶିବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟୁଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଅଜୟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଦାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଦାମ ହେଉଛି ଶିବୁର ବାପା। ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ଦାମ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଚରିତ୍ର, ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଶିବୁକୁ ହରେଇକି ସେ ପାଗଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଜଣେ ପାଗଳ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବ, ସେଥିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ରହୁଛି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ସେ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀ, ଦ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଚତୁର ଗୁଣ, ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ, ପାଗଳଟା ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ପାଗଳ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଶିବୁ ହିଁ ଜନଜାତିର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ଦାମ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦାମ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜନଜାତି ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବୁଙ୍କର ବାପା। ଅତନୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଫିସର। ବିଦେଇ ହେଉଛି ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ, ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ। ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନରେ ହାସ୍ୟରସ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଦେଇ ଚରିତ୍ରଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଛୋଟ ଚରିତ୍ରଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବ ସେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ। ତେଣୁ ହାସ୍ୟରସ, ତା ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ, ତା ଭିତରେ ନାଟକତା, ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ମିଶେଇକି ଅତି ଚମତ୍କାର ନାଟକଟିଏ, ସଫଳ ମଞ୍ଚ ନାଟକଟିଏ ବିଜୟ ଶତପଥୀ କୋକୁଆ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ମଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଗୌରିକତା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ, ଗୁଳି
ପୋଲିସ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଞ୍ଚ ଭିତରେ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମକାଳୀନତା। ଏହା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇକି ନାଟକଟି ରଚିତ ହେଉନି। ସମକାଳର ସବୁଠୁ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟା, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି କୋକୁଆ ନାଟକଟି ରଚିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଗଲେ, ଦାମୁ ଗଲେ, ଅତନୁ ଗଲେ, ବିଦେଇ ଗଲେ, ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ, ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ନକ୍ସଲବାଦ, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ ନକ୍ସଲ ଛାଡ଼ିକି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ନକ୍ସଲବାଦୀ। ତେଣୁ ଶିବୁ ଯିଏ ନେତା, ନକ୍ସଲ ନେତା, ସେ ଚାହୁଁଛି ଅଜୟ ଫେରି ଆସୁ। ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ତ କହିଲି ଶିବୁ ନେତା, ଗୌନ୍ତିଆ, ଇଏ ଗୌନ୍ତିଆ ହେଉଛନ୍ତି MLA। ଇ ଗୌନ୍ତିଆ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିଓଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଆସିବା ଭିତରେ ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କେମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିପରି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି କାରଖାନାଟି ବସୁ ଏବଂ କାରଖାନାଟି ବସିଲେ ସେ ପ୍ରଭୂତ ଅର୍ଥ ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଥିରୁ ସେ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଅର୍ଥବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ସେ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଗୌନ୍ତିଆ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନାରୀ ଚରିତ୍ର, ମନିକା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ନକ୍ସଲ ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ, ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ମାତ୍ର 8ଟି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ନାଟକଟିର ସଂଯୋଜନା ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଜର ଚିନ୍ତନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ନାଟ୍ୟକାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ରାୟନ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ପାତ୍ରମୁଖୀ ସଂଳାପ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁନାହିଁ। ସେ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶରେ ଏକାନ୍ତ ସହାୟକ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଚରିତ୍ର, ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଳାପ ଅଛି, ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିସର ଭିତରେ ଚରିତ୍ରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ଆସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ନାଟକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବିଦେଇ ହଉ ବା ଗୌନ୍ତିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ନାଟ୍ୟକାର ଏ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚରିତ୍ରମାନେ ମୋହନୀୟ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋହନୀୟ। ଏବଂ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ତ ଅତି ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ହେଇକି, ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହେଇକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅତି ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପୁରୁଷ। ଗୋଟେ ପଟେ ଆଦର୍ଶ, ଗୋଟେ ପଟେ ଜାତି ପ୍ରାଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ପଟେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ, ଏ ସବୁଥିର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାଟକର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଏବଂ ଆସିବା ଏବେ ମଞ୍ଚମଲ୍ଲ। ଏ ମଞ୍ଚମଲ୍ଲରେ ଏଠି ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋକୁଆ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତଟି ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦିଆହେଇଛି ସମ୍ମିଳିତ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତ ଦୁଇଟି ସଂଯୋଜନା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁ ମିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଇଂରାଜୀରେ ମିଲୁ କୁହାଯାଏ, MILUE, ମିଲୁ ବା ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ। ଏ ଗୀତ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ବାଜିବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଇ ପୋଷାକରେ ନାଚ କରିବେ, ମଞ୍ଚରେ ନାଚ କରିବେ,
ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କୋକୁଆ ଗୀତଟି ଗାଇକି ବାଜିବ ତାହା ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଙ୍କର ସେଥିରେ ରହିବ ସୃଜନଶୀଳତା। ସେ କୋକୁଆକୁ କେମିତି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭଟ ରସ, ବହୁତ କମ୍ ନାଟକ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଭଟ ରସର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଏଠି ଉଦ୍ଭଟ ରସର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାଟକରେ। ଛୁଆମାନେ ତ ଡରିଯିବେ କୋକୁଆକୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତଟିରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଆମର ମାରେ ମାଟି ଆମର ମାରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପୂଜା ପାଉଛି ସବୁରି ଘରି ଆମ ଗାଁରେ। ତେଣୁ ଗାଁ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଘର କଥା କୁହାହେଉଛି, ପରିବାର କଥା କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ମାଟି ସହିତ, ଭୂମି ସହିତ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏ ନାଟକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁନ୍ଥି ରହିଛି, ମିଶିକି ରହିଛି। ବହୁତ କମ୍ ନାଟକ ଏହି ସ୍ତରରେ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାୟନରେ ଇଏ ଅତି ଚମତ୍କାର, ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏବଂ ଆରମ୍ଭଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ନାଟକୀୟ। ଆରମ୍ଭଟି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୋକୁଆ ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ, ସେଇଠୁ ବି ପଢ଼ିପାରି ଯେମିତି ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା କାହାଣୀ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା କାହାଣୀ ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଦର୍ଶନ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ଏଇ ନାଟକରେ ଭରି ରହିଛି। କାହିଁକି କୋକୁଆ ଦିଆହେଲା ଏ ନାଟକଟି? କୋକୁଆ କିଏ? ସେଠି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ କୋକୁଆ ନିମିତ୍ତ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୋକୁଆ ହେଉଛି ଏଇ ଶିଳ୍ପପତି, ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ। 27 ନମ୍ବରରେ ଦାମ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଦାମଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଚରିତ୍ରଟି। ତା ଭିତରେ ଏଇ କୋକୁଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କାରଣଟା, ମୂଳ କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଦାମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ମୂଳ କାହାଣୀ ଦାମ ଜୋରରେ ହସି ଉଠେ, ମାରିବ ତ ମାରିଦିଅ ବୁଢ଼ୀରେ। ଏ ଦାମ ମାଝିଟା ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କ'ଣ ବା ପାଇବ? ବସ୍ତିଟାରୁ ଅଧା ଅଧି ଲୋକ ତ ଜୀବନ ବିକଳରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବସ୍ତି ଶବ୍ଦଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି, ଗାଁ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତର କଥା, ସେଠି ବସ୍ତି କାହିଁକି ଆସିବ? ବସ୍ତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ? ଯେଉଁଠି ସହର ଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି କାରଖାନା ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବସ୍ତି କରିକି, ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବସୁଥିବେ। ତେଣୁ ବସ୍ତିଟାରୁ ଅଧା ଅଧି ଲୋକ ତ ଜୀବନ ବିକଳରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନସାନ ସବୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେବ। ଗୋଟେ ଗାଁର ଚିତ୍ର। ବୃଷ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ କି କରମ ସାନିର ପୂଜା ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛି କାରଖାନା ହେବ ପରା। ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କହୁଛି। କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଳାପ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଳାପ ଗୋଟେ ପାଗଳ ପ୍ରଳାପ କରି କହିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶଟେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ। ଆମର ଜମି ଯାଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉ, ଜୀବନ ଯାଉ, କାରଖାନା ହବ ଯେ ଆମର ଭାତ ଥାଳିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଏଠି ଗଢ଼ା ହେଉଛି କାରଖାନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଳାପ, ଆମର ଭାତ ଥାଳିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଏଠି ଗଢ଼ା ହେଉଛି କାରଖାନା। ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଟି ଯାଇଛି ବିଷ, ଭୟ ହୋଇ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ହତିଆର, ମାରିଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇଲେ ସଂକେତଟେ କୋକୁଆର। ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଟି ଯାଇଛି ବିଷ, ଭୟ ହେଇ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ହତିଆର, ମାରିଦେବେ। ଅତନୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚୁପ୍, ବାଜେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ବେଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଅତନୁ, ହେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାଜେ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସ, ଏବଂ ଯିଏ ଠିକ୍ କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଗଳ କହୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ ଆଇରନି। ଯିଏ ଠିକ୍ କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଗଳ କହୁଛେ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ନିୟମ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସମକାଳୀନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢାଞ୍ଚା। ଏ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ। ହ୍ୟୁମର ଏବଂ ସାଟାୟାର, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଲେଖିବେ।
ଦାମ ଭୟ କୋକା ଭୟ ବାଘ ମାଥିଲେ ବି ଏମିତିକା ଭୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଥିଲା। ଆଜି ଏ ରକ୍ତମୁଖା ମଣିଷମାନେ ମାତିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ମାଗୁଛି ରକ୍ତ, ରକ୍ତର ପରି ହା ହା ହା। କାରଖାନା ପରା ଦରକାର, ରହିତ ଆଦିବାସୀର ଜମି ଯାଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ କହି ଚାଲିଛି ଦାମ। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦକୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅତନୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦକୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ସହ କାରୁଣ୍ୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଦାମ କୋକକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟ୍ରେ? ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଶହ ଶହ ହାତ, ଶହ ଶହ ଗୋଡ଼, ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପର୍ବତ ପରି ଦୁଇଟା ଡିଣା। ସିଏ ସିନା ଜୀବ ଲହ ଲହ କରୁଛି। ଏଇମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କୋକୁଆକୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଚାଲ କୋକୁଆକୁ ମାରିବା। ହଁ, ନଇଲେ କୋକୁଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବ। ଆସ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିପତି, ଏଇ ଯେଉଁ କାରଖାନା ତିଆରି କରୁଥିବା ମାଲିକ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋକୁଆ। ଏଇମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହିପରି ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଅତି ଅଭିନବ ମଞ୍ଚାୟନ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଶତପଥୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବି। ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ କୋକୁଆ ପରି ନାଟକଟିଏ ରଚନା କରି ସେ ଆମକୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ଥାଏ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇକି ଆସିବି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ।